on RTI Media. నమస్కారం, వార్తలకు స్వాగతం. ఢిల్లీలో సిఐఐ యాన్యువల్ బిజినెస్ సమ్మిట్ 2025లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. పలు అంశాలపై వివరణ. ఢిల్లీలో సిఐఐ యాన్యువల్ బిజినెస్ సమిట్ 2025లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. Ultimately, my aim is either forest cover or horticulture, plainland plantation, everything 50% green cover. As on today, 29%. I want to go for 50%. That is another thing we are working. So, this is where, while working for future, and also we have to protect sustainable economy, sustainable environment. That is where I am doing. I am confident we will do it. Fantastic. Thank you. Thank you very much, sir. Sanjeev Puri is also investing in your state heavily, and he should promise much more today to you. Or otherwise we won't leave him. Honorable Chief Minister, I think let me first say that what you said was extremely visionary, very clear, very simply put, very purposeful, and every line of what you said had a lot of substance in it, and you meant every word of what you said. We have always seen you as a man who is ahead of times, and the 90s was one example, but I can say it today. When we speak about, during this seminar, people have been speaking about ease of doing business, you're talking of speed of doing business. During this seminar, there was a talk about public-private partnerships, you're talking of P4. During this seminar, there was a talk about AI, but the first time Quantum Valley came in here. So you're truly ahead of your time. It's very inspiring. And I must also share with you that in the business circles, we don't refer to you as Honorable Chief Minister. We refer to you as the Honorable Chief Executive of Andhra Pradesh. You are right. That is also sometimes caused me damage. They have given me awards. CEO, Best CEO Award. You have, I remember when we first met in your office, when the CIA delegation had gone, you had invited us for some suggestions. So like today, that day also, you asked all of us to do our homework for investment in the state. Today you started with that, you ended with that. That's truly a hallmark of great determination and CEO. And let me say to you, sir, that the next investment we make will be in Andhra Pradesh, and then you'll hear about it very soon. We're so encouraged by what you said. Thank you, sir. Thank you. Let me now take the liberties of raising some questions to you. So you spoke about a growth rate, which if I ask somebody outside this hall will say that's only a dream. Double digit, 22 years, very powerful statement. So how would you like to share some perspectives on what are the pillars or strategy for that? Second, sir, you spoke about Quantum Valley. So could you throw some light on what all you envisage there? There is also this little conflict today between jobs and AI. And India has, as you also mentioned, a very strong and young demography who needs a lot of jobs. So how do you see us as a nation resolving this conflict going forward? And the third area I wanted to also ask you about is that there is a lot of part of Andhra Pradesh that is in the rural areas. So how do you envisage the development in the rural areas? And CII has, one of the things CII has been suggesting is that with better connectivity across the country now, is it now time to, around cluster of villages,
to be setting up integrated rural development hubs, skilling, education, healthcare, career management. Because when people from the villages are coming to the town, maybe they stay there, the cost of getting training, accessibility becomes a problem. So this is one of the thoughts that we've been suggesting, but really like to hear your perspective on how do you see prosperity in rural Andhra Pradesh. Thank you, sir. Thank you, sir. Very interesting. One is, I will come last point, and then I will answer other points also. Andhra Pradesh still predominantly agriculture. If all of you can see, all states less than 20%, 15%, even 9, 7 like that. Even developed countries only 4%, 5% agriculture. Andhra Pradesh is 35% agriculture GSTP. This is a big. That is where I am changing the scenario for rural prosperity. One region totally horticulture. One region totally aquaculture. Food habits have been changed. Naturally, you have to change agriculture pattern also. Even added to this, agro-processing. In a big way we are starting. And with all these things, even if you see 20 years back, I started coffee, Araku coffee. Now it is a global brand. Now it is available all over the world. That is how we are promoting. That is not only that, employment generation, 175 constituencies, 175 industrial parks. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఎవరికి తెలియకుండా జరిగినటువంటి సంఘటనలు కావు. ప్రతి క్షణము మీడియాలో జరిగినటువంటి దాడులు, ప్రతిదాడులు అన్నీ కూడా లైవ్లో ప్రపంచమంతా చూసిన విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఆపరేషన్ సింధూరు ప్రారంభించినటువంటి మొదటి రోజే 23 నిమిషాల లోపల పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి 9 ఉగ్రవాద స్థావరాలు కావచ్చు, ఉగ్రవాదుల కేంద్రాలు కావచ్చు, ఏ రకంగా భారత సైన్యం ధ్వంసం చేసిందో, అనేక మంది ప్రముఖ ఉగ్రవాదులను హంతం చేసిందో మన సైన్యం మనకు కళ్ళకు కట్టినట్టు అన్ని విషయాలు చిత్రాల ద్వారా, వీడియోల ద్వారా యావత్ ప్రపంచానికి చూపించిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. ఇది భారత సైన్యం చెప్పినటువంటి అంశాలే కాదు, పాకిస్తాన్ స్వయంగా పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రితో సహా అనేక వీడియోల ద్వారా స్పష్టంగా ప్రపంచానికి తెలిసింది. మనం ఇజ్రాయెల్ చేసినటువంటి దాడులన్నిటిని కూడా సీసీ ఫుటేజీలతో సహా భారత సైనికులు ప్రపంచం ముందు పెట్టడం జరిగింది. చివరకు పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి చెప్పాడు, మేమే దాడి చేయాలనుకున్నాము, కానీ రాత్రికి రాత్రి 9వ తేదీ భారతీయ తిరిగి మిజైల్స్తో పాకిస్తాన్ మీద దాడి చేసింది. ఆ కారణంగా మా సైనికులంతా డిమారలైజ్ అయ్యారు, మేము తిరిగి దాడి చేయలేకపోయామని పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి స్వయంగా ప్రకటించినటువంటి వీడియోలను ప్రపంచమంతా చూసింది. ఈరోజు దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు లేక నిన్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
ఒక వితండవాదం, లేవదీస్తున్న విషయాన్ని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. రాహుల్ గాంధీ అలా బావగారు రాబర్ట్ వాద్రా లేక రేవంత్ రెడ్డి, ఈ ముగ్గురు రాళ్ళు దేశ సైనికులను అవమానం చేసే విధంగా, వాళ్ళు చేసినటువంటి పోరాటాలను తక్కువ చేసే విధంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. రాహుల్ గాంధీ అడగాల్సింది ఎన్ని రఫేల్ విమానాలు కూలిపోయినాయో కాదు, ఎంతమంది ఉగ్రవాదులు చనిపోయారు అడుగుంటే దేశ ప్రజలందరూ సంతోషపడేవాళ్ళు. ఏ రకంగా మన సైనికులు పాకిస్తాన్ మీద విరుచుకపడ్డారో, వైమానిక దాడుల ద్వారా కావచ్చు, మనకున్నటువంటి ఆధునికమైనటువంటి టెక్నాలజీ ద్వారా కావచ్చు, మన మిజైల్స్ ద్వారా కావచ్చు, అడిగినుంటే సైనికులు కూడా సంతోషపడేవారు. మనం పాకిస్తాన్ ఎయిర్ బేస్లను మన సైనికులు భారతదేశంలో కూర్చొని ఏ రకంగా మిజైల్స్ ద్వారా అతలాకుతలం చేశారో రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి, రాబర్ట్ వాద్రా అడిగినుంటే చాలా సంతోషపడేటువంటి వాళ్ళు. కానీ ఇవేమీ అడగకుండా అది రేవంత్ రెడ్డి కానీ రాహుల్ గాంధీ కానీ ఎవరైనా సరే ఎన్ని రఫేల్ విమానాలు కూలిపోయాయో లెక్క చెప్పండి అంటారు. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. హామీలు ఇచ్చారు. 3 రోజుల పాటులో 3 హామీలైనా మేము నెరవేర్చాము అని చెప్పుకునే ధైర్యం లేదు, అని చెప్పుకొని ముందుకెళ్లే పరిస్థితి లేనటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో ఆర్భాటం చేసి డైవర్ట్ చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు. తెలంగాణ నుంచి, అక్కడి నుంచి, ఇక్కడి నుంచి కొంతమంది కేతుగాళ్లను, కొంతమంది హాస్యనటుల్ని తీసుకొచ్చి స్కిట్లేసి డైవర్ట్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి తెచ్చారు తప్ప సూటిగా ప్రజలకు ఈ సంవత్సరం పాటు మేము ఇది చేశాము అని చెప్పుకున్నటువంటి సందర్భమే 3 రోజులు ఎక్కడ కనిపించవా. రైతు భరోసా అన్నారు. నేను మనవి చేస్తున్నా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతు భరోసా కింద సంవత్సరానికి 20,000 రూపాయలు అన్నారు. పోయిన సంవత్సరం ఇవ్వలా, 20,000 రూపాయలు బాకీ రైతుకి. మళ్ళా ఈ సంవత్సరం ఇవ్వాలి, అది ఇవ్వలా. ఈ 40,000 ఎప్పుడు ఇస్తారు అనేది మహానాడులో ఎక్కడ చెప్పలా, చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేయలా. ఇకపోతే అమ్మఒడి, దాన్ని ఏదో తల్లికి వందనం అని పేరు మార్చాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మంచిదే, మీ పార్టీ కాబట్టి అధికారంలోకి వచ్చింది, మీరు పేరు మార్చుకున్నారు. ఏమన్నారు మీరు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పిల్లవాడికే ఇస్తున్నాడు ఎంతమంది ఉన్నా, మేము అధికారంలోకి వస్తే ఒక పిల్లవాడు కాదు ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంత ఇస్తాం. ఒక పిల్లవాడు ఉంటే 20,000, ఇద్దరుంటే 40,000, ముగ్గురుంటే 60,000, నలుగురుంటే 80,000. ఈ రకంగా పాట పాడారే. మరి గత సంవత్సరం ఏం ఇవ్వలేదే? పోనీ ఈ సంవత్సరం ఇవ్వాలి కదా, ఈ సంవత్సరం ఇచ్చే పరిస్థితి లేదే. ఒక పిల్లవాడు ఉంటే 40,000 ఇవ్వాలి 2 సంవత్సరాలు కలిపి, ఇద్దరుంటే 80,000 ఇవ్వాలి, ముగ్గురుంటే ఈ రకంగా పెంచుకుంటూ ఇవ్వాలి కదా. మరి ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం గురించి ఏదో సొల్లు కబుర్లు చెప్పారు తప్ప ఆ పద్ధతి చెప్పలా. ఇస్తాము అని హామీ ఇచ్చారు. చిత్రం ఏంటంటే గతంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చారు మహానాడులో. ఇప్పుడు నిన్న ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది హామీలను నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం చేసినటువంటి ఘనులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, తెలుగుదేశం పార్టీ అని మనవి చేస్తున్నా. ఇక నిరుద్యోగ భృతి 3,000 ఇస్తా ఉన్నారు. గత సంవత్సరం ఎంత ఇవ్వాలండి? 36,000 ఇవ్వాలి, అది పెండింగ్. ఈ సంవత్సరం మరో 36,000. ఈ రెండు ఎప్పుడు ఇస్తారో ఎక్కడ మాట్లాడినటువంటి సందర్భమే లేదు. ఇక ఆడబిడ్డ నిధి 18,000 ఇస్తామన్నారు.
ఏడాదిలో 18,000 ఇవ్వాలి, మరొక ఏడాదికి 18,000 ఇవ్వాలి. దీని సంగతి మాట్లాడలేదు. నేను మనవి చేస్తున్నా, పెన్షన్లు 66 లక్షల మందికి మేము పెంచి పెన్షన్లు ఇచ్చాం. మీరేం చేశారు? దాన్ని తగ్గించే కార్యక్రమం చేశారు. అసలు భర్త చనిపోతే ఇమీడియట్ గా భార్యకి ఇచ్చేటటువంటి పద్ధతుల్లో పెన్షన్ ఇచ్చేటువంటి ఘనత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీది, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. మీరేం చేస్తున్నారని అడుగుతా ఉన్నా. తగ్గించేశారు. పెన్షన్ల సంఖ్య తగ్గించేటటువంటి కార్యక్రమం, కుదించేటటువంటి కార్యక్రమం, ప్రతి సంవత్సరానికి ప్రతి నెలకి కూడా పెన్షన్లు కుదించేటటువంటి కార్యక్రమంలో ఉండి మీరు అన్యాయం చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ఇవాళ మీరు చేస్తున్నారు. ఇకపోతే బీఆర్ఎస్ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. అయిందని చెప్పి మళ్ళీ అదే సైనిక దళాలని విమర్శించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ 10-15 రోజుల ముందు ఇదే ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ ర్యాలీ చేశాడు సైనిక దళాలకు మద్దతుగా. మళ్ళీ ఇప్పుడేమో సైనిక దళాలు తప్పు చేశాయన్నట్టుగా మాడుతా ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరెవరు? దేశ ప్రజలందరికీ హక్కు ఉంది ఏడవడానికి, కానీ ఏ అంశం మాట్లాడాలి, ఎంతవరకు మాట్లాడాలనే విషయంలో పరిమితులు ఉండాలనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి. ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయి ఉంటే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ మనకు వెనక్కి వచ్చేది, మనం గెలిచే వాళ్ళము అని సైనిక దళాల యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలని శంకించే విధంగా, కించపరిచే విధంగా మాడుతూ ఉన్నారు. ఇది పెద్ద జోక్. కాశ్మీర్లో కుంపటి పెట్టింది ఎవరు? కాశ్మీర్ సమస్యకు కారణం ఎవరు? రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క మెప్పు పొందాలంటే మీకు చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. మీరు ఢిల్లీకి పోతే 30 సార్లు పోయినా 3 గంటలు గేటు బయట ఉన్నా కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు, అది వేరు సంగతి. కానీ ఈ రకంగా పొగిడి లేని అంశాన్ని తీసుకొచ్చి దానిలో సైనిక దళాలను వాడుకొని మీ పార్టీ నాయకుల మెప్పు పొందాలనుకోవడము ముఖ్యమంత్రి గారికి, రేవంత్ రెడ్డి గారికి సరికాదు. మీకు ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పదవిని ప్రజలు ఇచ్చారు, దాన్ని దుర్వినియోగం చేయొద్దు. ఎక్కడికో పోయింది. రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కావాలన్నా, మోడీ గొప్పగా పనిచేసిండా, ఇదా మనకు కావాల్సింది? ఇవాళ దేశం ఇటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు సైనిక దళాల యొక్క సామర్థ్యాన్ని మనం వాళ్ళ యొక్క త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ, వాళ్ళు చేసినటువంటి పనిని మెచ్చుకుంటూ, దేశం ఒక్కటిగా ఉన్న సందర్భంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ దుర్మార్గమైనటువంటి రాజకీయాలు చేయడం, ఆ రాజకీయాల్లో సైనిక దళాలను వాడటం అనేది, వారి పేరును గుంచడం అనేది సరైన పద్ధతి కాదు అనే విషయాన్ని కూడా వాళ్లకు నేను గుర్తు చేస్తూ, దేశ భద్రత, సైనిక దళాల అంశం చాలా సున్నిత అంశం. మాట్లాడేటప్పుడు బాధ్యతగా ఉండాలి. ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తున్నారో, ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎటువంటి నాయకులను తయారు చేసి దేశం మీద గోలుతుందో, ఎటువంటి బాధ్యతారహితంగా ఉంటుందో మరి వాళ్ళ ప్రజలు గమనించాలని కోరుతూ, ఇటువంటి యొక్క వ్యాఖ్యలు భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా కాంగ్రెస్ నాయకత్వం చూసుకోవాలి. వైసీపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. సంబంధించిన పిల్లల ఉదాహరణకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అని ఇప్పుడు సతమతం అవుతున్న కాలం. మీరు ఒక సరికొత్త చర్చకి మరి 2-3 మాటలు బహుశా మీకు రాసిచ్చి ఉంటారు అనుకుంటా ఉన్నాను నేను. ఇప్పుడు రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ ఎవరు అని మళ్ళా ప్రశ్న వేశారు. మీకు మీరే ఆ ప్రశ్న వేశారు. మామూలుగా మీ అజెండాలో పడకూడదని అనుకుంటుంటా. ఇప్పుడు మీరు అజెండా వేస్తారు డీవియేషన్ కోసం, డిస్టర్బెన్స్ చేయడం కోసం అనుకుంటా నేను. కానీ పడక తప్పడం లేదు. మీరు మీ ఏ ఉద్దేశంతో అన్నప్పటికీ కూడా రాయలసీమలో ఉన్నవాడిగా, రాయలసీమ వాడిగా నేను ఈ విషయాన్ని మీతో మాట్లాడాలనుకుంటా ఉన్నాను. రాయలసీమలో అనేక మంది రాయలసీమ తల్లి యొక్క అద్భుతమైన కొడుకులు ఉన్నారు. తరిమల నాగిరెడ్డి గారు, సంజీవ్ రెడ్డి గారు, అంతకుముందు అదే కాలంలోనే పిల్లయ్య గారు, సదాశివ గారు, ఇట్లా అనేక మంది ఉన్నారు. అట్లాగే ఇప్పటికి కూడా ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు, అట్లాగే నాటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ గొప్ప పిల్లలుగా రాయలసీమ తల్లికి ఉన్నారని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. రాయలసీమ ప్రయోజనాల కోసం నిరంతరం పోరాడిన, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కావచ్చు కానీ మైసూర్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బాబు గారు, మీరు గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పండి, రాయలసీమ ప్రాంతానికి వీళ్ళంతా గొప్ప బిడ్డలు, మంచి బిడ్డలు అవుతారేమో కానీ మీ స్థానం ఎక్కడో మీరే ఏరుకోమని, ఎంచుకోమని అడుగుతా ఉన్నా. నేను చెప్పాల్సి వస్తే రాయలసీమకి చెడ్డ బిడ్డ నువ్వు,
మంచి కొడుకు కానే కాదు, కేవలం మాటలు చెప్పి తల్లిని మోసం చేసే లేక దగా చేసే ఆ వారసత్వంలో ఉన్నవాడు అని నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది. చాలా పెద్ద మాట మాట్లాడుతూ అనుకోవచ్చు గాక. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, మీ అమరావతి దగ్గర మొదలు పెడితే కర్నూలు, అనంతపురం వరకు కూడా రాయలసీమ గడ్డకు మీరు చేసిన గాయాలు ఇప్పటికి కూడా సలుపుతూనే ఉన్నాయి. మీరు చెప్పే విధంగా నవ్యాంధ్ర అయితే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగిన తర్వాత రాజధానికి హక్కుగా ఉన్న వాళ్ళు రాయలసీమ వాళ్ళు. సరే, శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక తర్వాత అటు రాజధాని కానీ హైకోర్టు కానీ రాయలసీమకు ఉండాలి. రాయలసీమ నీటి అవసరాలు తీరిన తర్వాత మాత్రమే వేరే ప్రాంతాలకు నీళ్లు తీసుకుపోతామనే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఈరోజు కూడా మన కళ్ళ ముందుంది. మీరేం చేశారు బాబు గారు? నేనే కదా బుద్ధి బిడ్డ అని చెప్పుకుంటా ఉన్నావు. ఇంకోటి గుర్తుకొస్తా ఉంది నాకు, మీ మహానాడులో అదేదో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా రామారావు గారిని, సీనియర్ రామారావు గారిని బొమ్మ చూపించి ఆయనతో చెప్పించారు. మీరు చాలా గొప్ప వాళ్ళని, చాలా గొప్ప వాళ్ళని, మీ వారసత్వం చాలా 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 ఘనమైందని తన కుమారులంతా ఆ మాట అనలేదు. తన కుమారులు తక్కువ మాట్లాడుతున్నారు బొబ్బషా ఆర్టిఫిషియల్ రామారావు గారు, ఆ ఇంటెలిజెన్స్ రామారావు గారు. నిజంగా రామారావు గారు ఆ వేదిక మీద నుంచి మాట్లాడింటే ఏం మాట్లాడేవాడో మీకు గుర్తు రాలేదా? గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పండి. అక్కడే ఉంటే అల్లుడని చేరదీస్తే నన్ను ద్రోహం చేశాడు, ప్రజలే దేవులు అనుకునే నన్ను, నా పార్టీని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు దొడ్డి మార్గాన అని అన్ని లైఫ్లో తిరుగుతున్నాయి వాకి రోజున సోషల్ మీడియాలో. రామారావు గారు ఏం మాట, అది కదా చెప్పాల్సింది. ఇలా చెప్పలే మీరు. రామారావు బొమ్మకు దండేశారు, వాళ్ళ పూలు చల్లారు, వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు రామారావు ఊసే దాంట్లో ఏంది లేదు. అదొక ఆశ్చర్యం, ఒక పారాడాక్స్. అది బహుశా అట్లా మాట్లాడే అలవాటు మీకుంది కాబట్టి నేను రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన పదవి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాట్ చేసిన. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఢిల్లీలో సిఐఏ యాన్యువల్ బిజినెస్ సమ్మిట్ 2025లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. పలు అంశాలపై వివరణ. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి.